शराब चंगी चीज़ नहीं हैगी, नहीं पीनी चाहिए। ये मंच तुहानूं तकीद करता है, पर सरकार कहती है कि शराब तो ही मालिया इकट्ठा होता है। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। नवीं आबकारी नीति, नवीं सरकार आई तो कहते बहुत फायदा होया, शराब माफिया इत्थों दौड़ गया, भज गया, तो जोड़े पोलीटिकल कनैक्शन से उन्होंने वो तोड़ दिते असी। केंद्र सरकार ने सानू डराया धमकाया, पर पिछलियां सरकारों के मुकाबले असी बहुत कुछ कमाया। बड़ा सवाल यही पूछांगे कि मान ने भजाया शराब माफिया। खजाना मंत्री कह की रहे, पहले सुन लीजिए। पहली बार लगभग 25 साल बाद 25-30 साल बाद पंजाब विच नवीं आबकारी नीति जिहड़ी आ उहदा ऐलान होया। नवीं आबकारी नीति इंट्रोड्यूस होई, पहली बार पंजाब दे विच नवीं पॉलिसी जिहड़ी एक्साइज दी तैयार कीती गई। अज मैनूं इह दसदे बेहद खुशी हो रही आ इस गल दा। मैं तुहाडे सामने जिहड़ा पंजाब दे लोकां ने साझा कर रहागा कि पहली बार पहली तिमाही दे विच पहले क्वार्टर दे विच इस नवीं एक्साइज पॉलिसी दे नाल पंजाब स्टेट नूं लगभग 1170 करोड़ रुपया 1170 करोड़ रुपये का वाधू रेवेन्यू जिहड़ा इस नवीं एक्साइज की पॉलिसी के कारण पंजाब के खजाने नूं जिहड़ा हैगा लाभ होयागा। केंद्र सरकार लगातार बीजेपी की केंद्र की सरकार जिहड़ी आ लगातार इस पॉलिसी नूं तोड़न दे लई, इस पॉलिसी नूं खत्म करने दे लई लगातार चाहे कदे CBI दे राहीं, कदे ED दे राहीं साडे अफसर साहिबान नूं धमकाउण दा, डराउण दा यतन कर रही आ। साडे अफसर साहिबान नूं बार-बार बुलाया जांदा, डराया जांदा, धमकाया जांदा गा कि कैप्टन साहब दे राज दौरान तरनताਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विच बड़ी हूस ट्रेजडी हुई। 128 के करीब माड़ी शराब, जहरीली शराब, गंदी शराब, शराब माफिया की भेट के कारण लगभग पंजाब के 128 तो उपर लोगों ने, नौजवान लोगों ने अपनी जान जड़ी आ इन्हां दे शराब माफिया के कारण पंजाब के लोगों को इक्को समय दे विच गवाउणी पई। पहली बार उन्हां लोगों का पंजाब विच सफाया होयागा जिहड़ा कि गैर कानूनी पंजाब विच शराब का धंधा करते सीगे, जिहड़े गैर कानूनी तरीके दे नाल पंजाब दे एक्साइज दे विच जिन्हां दा राज कीता होया सीगा, जिन्हां ने पंजाब दे एक्साइज दे राहीं बड़े पद्धर ते उत्ते मैं समझदा पंजाब दे सरकारी खजाने नूं चूना लाया। पहले बड़ा सवाल तुहाडे सामने है। बड़ा सवाल असीं ये पुछण जा रहे हैं, आप सरकार की एंट्री तो बाद शराब माफिया खत्म करने के दावे का सच की है? इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साडे नाल तुहाडा तरफ फरमाउने आ। अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। जसप्रीत सिंह नरवाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, परमवीर सिंह श्रोमणी अकाली दल बुलारे है, वकील भी ने। परमवीर तुहाडा बहुत स्वागत है, जसप्रीत नरवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। संजय कपूर भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, नाल CA भी ने। संजय कपूर तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव खोसला इकोनॉमिस्ट ने, इन्होंने पता खजाना कितना भरिया तो कितना दिखता है। डॉक्टर राजीव खोसला तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल गरेवाल साहब, बड़ा वक्त लग गया तुहानूं विरोधियों के सवालों का जवाब देने के लिए। डाटा इकट्ठा करते पे सीगे भी की लैके आईए मार्केट च? KP जी डाटा ही सच बोलदा सी, कहंदे मनना तो सीगा नहीं किसी ने, बट पहले क्वार्टर च 1100 करोड़ एक्स्ट्रा कलैक्शन हुई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। पहली गल ये फैक्ट्स ने। दूजा ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की GST कलैक्शन हुई है। तीजा जी सुपीरियस लिकर जिदे करके इन्ने लोग मरे पिछली सरकारां वेले ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸੋਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ CBI ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ हिकअप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਫॉर ਦਿਸ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਐਕਸਟਰਾ। 6000 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1100 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ गरेवाल ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀਗੀ?
ਸਰ ਸੇਲਸ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਲਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਔਨ ਦ ਟੌਪ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, GST ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਫੋਕਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਖੋਸਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਭਜਾਤਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਡਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ KP ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆંકੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। एक और फिर स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल तुहाडे सामने है, आप सरकार की एंट्री तो बाद शराब माफिया खत्म करने दावे का सच की है? जसप्रीत सिंह नरवाल, बड़ा सीधा सवाल है। 15 साल सरकारां चलाइयां तुसीं ते 15 साल का हिसाब दिता हरपाल चीमा ने। 22,526 करोड़ रुपया शराब माफिया नूं तुसीं देता, जिहड़ा पंजाब के खजाने में जाना चाहिए। नरवाल साहब, पहला कमेंट। देखो जी, जिहड़ी इदां है कि दूसरियां दे उत्ते जिहड़े आपां कह दईए कि इल्जाम लाने बहुत सौखे आ, पर ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਤਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 5 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪਲੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੇਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 9,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਔਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆંકੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CBI ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਭ CBI ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ CBI ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ, ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ, ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ?
ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 22,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਨਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਡਾ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 80% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85% ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਡਕੋ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਨਤਾਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਿਓ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ, ਦੋ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਬ੍ਰਿਡਕੋ ਅਮਨਤਾਲ ਓਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ, ਮਹਿਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਦੀਪਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਦੀਪਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਗਏ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 80 ਤੋਂ 85% ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 80 ਤੋਂ 85% ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 15% ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੇ ਵਿੱਚ 27% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 27% ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 23% ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 47% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, 37% 47% ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ 37% ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7% ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਮੂਮਨ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 37% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 41.23% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਮੇਨ, 2 ਫੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ L1 ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ L1 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ L1 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 117 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ L1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤਾਂ 600-700 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ L1 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ L1 ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 176 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 177 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹਦਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1/3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜਿਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ there would be a growth of total 40% compared to last year in the first 5 months. However, the revenue collections will dip. Word use ਕੀਤਾ ਹੈ, will dip by 1% every month. ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 37%, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ 37% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਡਿਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 1% ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੀਏ ਹੋ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਦੋ ਡਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ। ऐसा है कि मैं ग्रेवाल साहब की भी गल सुनी है, परमवीर उन्होंने भी गल सुनी है, गल काफी हद तक ना उन्होंने सही कही है। देखो ऐसा है कि इन्होंने L1 लाइसेंस की जी प्राइस है सी ना वो 25 लाख तो बढ़ा के 5 करोड़ रुपया कर दी, और सब तो पहले L1 की पेमेंट सरकार को आ जाती है, जिस कारण इन्हों की जी रेवन्यू कलैक्शन है ना जुलाई के महीने च हो गई 1250 करोड़ रुपया। ये जी 1250 करोड़ रुपए की कलैक्शन हुई है ना, मेजोरिटी कलैक्शन जी है वो L1 लाइसेंस के कारण हुई है, जी कि फीस 25 लाख रुपए तो बढ़ के 5 करोड़ रुपया हुई। तो इस गल का क्रेडिट लैने की कोशिश ना करन। बाकी उन्होंने परमवीर जी की गल ठीक है कि साल के एंड से एग्जैक्टली पता लगेगा कि सरकार की कलैक्शन कितनी कोई है। सो मैं समझदा वा कि ये हाले सरकार को अपनी पिठ ठोकन की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं एक गल सिर्फ रिमाइंड कराना चाहना वा कि दिल्ली की तर्ज से इन्होंने पंजाब की पॉलिसी को लेके आए हैं। फिर तो पहले भी प्रवक्ता ने सारी गल कही है कि भाई माफिया, तुसी भी सवाल उठाया कि माफिया वधिया कि घटिया। देखो पहले की हुंदा पिया सी कि छोटे छोटे प्लेयर है सी ना पंजाब दे विच, वो सारे लाइसेंस लिकर ते ट्रेड दे विच है सी, हुण इन्हां वड्डे प्लेयरां नूं लैके आ गए हैं। और एक गल जे तुसी नोट की होएगी ना, इन्हां ने जिहड़ी कमीशन L1 दी हैगी सी ना वो 5% तो वधा के 10% कर दित्ती है। इन्हां ने अपना मार्जिन कर दिता हैगा वै कि पहले जिहड़ी सरकार सी L1 वाले नूं 5% कमीशन देंदी पई सी, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ L1 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੋਲੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਨਈਅਰ ਵਰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੋ मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँगा, फिर संजय कपूर जी मैं वापस आ जाऊँगा। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ बैठा कि मान ने भजाया शराब माफिया, साड़ा सवाल यही है तो वापस आके फिर पूछा। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल थोड़े सामने है कि आप सरकार की एंट्री तो बाद शराब माफिया खत्म करने दावे का सच की है। डॉक्टर राजीव खोसला ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਕਰਤੀ L1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ?
ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਫਰੰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਅਪਫਰੰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ KP ਜੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੀ ਆਵਕ ਸੀਗੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। GST ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, GST ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, 10,000 ਕਰੋੜ GST ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੀ ਚ ਅੱਜ ਤਰਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਆਇਆ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ KP ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ L1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 25 ਲੱਖ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। 80 ਤੋਂ 85% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ 99% ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ L1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਾ ਲਓ ਸਾਲ ਖੰਡ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਕਮਾ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 128 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ED ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਸੀਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ। ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਆਏ ਸਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਪਾਰੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੈਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ। केपी जी मैं बिल्कुल समझदा, मैं थोड़ी गल नाल बिल्कुल सहमत हां। सरकार बहुत जल्द तनख्वाह रिलीज करने लगी है। यस हिकअप्स हुई ने केपी जी, मैं उस गल नूं बिल्कुल ना नहीं करदा, बट जे एक सिस्टम चलाउणा है ओदे थोड़ा जिहा समा तां लगेगा। चलो समा लगेगा, वी आर गेटिंग थिंग्स ऑन ट्रैक। परमवीर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ L1 ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 80 ਤੋਂ 85% ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ 117 ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ L1 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਡਾਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ GST ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ 81,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ 7.5% ਤੇ ਜਿਹੜਾ IMF ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਈ ਹੈ, ਲੈ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਬਜੈਕਟ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਨੀਤੀ ਸਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲੂ ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਪੈਸਾ।
ਕੇਪੀਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲੂ? IT ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਨਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ ਪੰਜਾਬ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल थोड़े सामने है, आप सरकार की एंट्री तो बाद शराब माफिया खत्म करने दावे का सच की है? संजय कपूर जी पहला सवाल तो आखिरी सैगमेंट का आखिरी स्टेटमेंट थोड़ी चाहिए है। केंद्रीय एजेंसियां मगर ला के तुसीं कुछ नहीं खट्टिया, आम आदमी पार्टी सीधा चैलेंज कर रही तुहानूं। देखो हाले केंद्रीय एजेंसियां दी हाले कोई रिपोर्ट नहीं आई, हाले वो अपनी एक्टिविटी करदियां पईयां, अपनी कार्रवाई करदियां पईयां। आम दे दिलां दे विच पता लग जाएगा कि उन्हां नूं उहदे विच जिथे जिथे उन्हां ने रेड कीती है उन्हां नूं की लभ्या है, वो सारी जनता दे सामने आ जाएगा। सो आज दी डेट दे विच इहदे बारे कुछ भी कहना गलत होएगा। केंद्रीय एजेंसियां तो लगदा सही काम करदियां पईयां, आम आदमी पार्टी एवें कहंदी बदलाखोरी है। देखो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 128 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 128 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹੈਲੋ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 550 ਕਰੋੜ? ਸਰ ਮੈਂ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 5% ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ 2% ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
80 to 90% ਟ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਿਕਰ ਦੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ, 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 21/7/22 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 27/7 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੋਂ 85% ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ L1 ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 3, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦਾਰੂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਮੜੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, 80 ਤੋਂ 85% ਤੁਸੀਂ 2 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਬੁੱਕ। ਮੈਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਓਪਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 80 ਤੋਂ 85% ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, 15% ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੋ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਭਜਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਟਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 80 ਤੋਂ 85% 2 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲੀਜ਼ ਫੜੋ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ, अब देखो, इन्होंने माफिया पजाया नहीं, माफिया क्रिएट कर देता है पंजाब और 5 ਤੋਂ 10% कमीशन करके ना अपना हिस्सा रख लेता है उन्होंने। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 25 ਲੱਖ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਆ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰ? ਆਇਆ ਉਹ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣੇ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ CBI ED ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਫੜੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੜੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਫੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਆਲਮੋਸਟ ਇਲੀਗਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, 187 ਕੇ 188 ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੱਸੋਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲਿਕਰ ਵੇਚੀ, ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਹ ਲੈ ਗਏ, ਈਡੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ। ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਤਗੀਦ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।